शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। কয়লাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করল সিবিআই। লালার শর্টলেক এবং মিতুরিয়ার বাড়িতে কোর্টের অর্ডার কপি টাঙিয়ে দিয়ে 11 ফেব্রুয়ারি আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হলো। লালার আরও এক ঘনিষ্ঠ রত্নেশ্বর ভার্মার ঘরেও নোটিশ টাঙিয়ে দিল সিবিআই। চরম অমানবিকতার দৃশ্য দেখল জামুরিয়াবাসী। বাসের পেছনে কুকুরকে বেঁধে ছুটল বাস। ঘটনায় ক্ষোভ স্থানীয় থেকে পশুপ্রেমী সংগঠনের সদস্যদের। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুর পুর নিগমে এলো করোনা প্রতিষেধক ভ্যাকসিন। আপাতত 100 জন করোনা যোদ্ধাকে প্রথম পর্যায়ে আগামী শনিবার থেকে দেওয়া হবে এই ভ্যাকসিন। আজ মকর সংক্রান্তি। মোক্ষ লাভের আশায় ভোর থেকেই শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন নদ নদীতে পুণ্য স্নানের ঢল মানুষের। দুর্গাপুরের দামোদরে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে পুণ্য স্নান সারলেন রাজ্য বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি সৌমিত্র খাঁ। করোনা আতঙ্কের মাঝেই নতুন উদ্বেগ বার্ড ফ্লু। ইতিমধ্যেই জেলায় সতর্কতা জারি করেছে রাজ্য। দুর্গাপুরের আশিস মার্কেটের কাছে হাঁস মুরগির মড়ক ঘিরে ছড়িয়েছে আতঙ্ক। ন্যূনতম সুদে 811 জন হকারকে প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনায় দেওয়া হবে 10,000 টাকা করে লোন। বিষয়টির প্রেক্ষিতে আসানসোল নগর নিগমে করা হলো বৈঠক। স্ত্রীকে খুনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল আসানসোল আদালত। 2014 সালের অগস্ট মাসে জামুরিয়া থানার অন্তর্গত বীজপুর গ্রামে ঘটেছিল চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা। দুর্গাপুরের প্রশাসনিক ভবনের ভিতর তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির অধীনস্থ স্থায়ী শ্রমিকরা নানান দাবি দাবা নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হলো। শ্রমিকদের বিক্ষোভের জেরেই অফিসের ভেতরেই আটকে পড়লেন আধিকারিকরা। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক মারোয়ারি সম্মেলন রানীগঞ্জ শাখার তরফে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হলো কম্বল। অন্যদিকে ব্যবসায়ী তথা বিজেপি নেতা মনোজ ওঝার তরফেও দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হলো কম্বল। পাত পেরে খাওয়ানো হলো দই চিড়ে। सीबीआई ने कोयला तस्करी कांड के मुख्य अभियुक्त अनुप माझी उर्फ लाला की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। सीबीआई की टीम ने लाला के सॉल्ट लेक और न्यू तोड़िया स्थित आवास में कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी चिपकाकर 11 फरवरी तक सरेंडर करने का दिया निर्देश। आसनसोल के हीरापुर में लाला के करीबी रत्नेश वर्मा के घर में भी सीबीआई ने चिपकाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी।
कोयला तस्करी कांड के मुख्य अभियुक्त अनूप माझी उर्फ लाला की तलाश में जुटी सीबीआई ने अब उसकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसके घर पर कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी चिपका दी गई। लाला को 1 महीने के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा गया है। गुरुवार को फिर सीबीआई की टीम ने लाला के ठिकानों पर धावा बोला। सीबीआई की टीम ने एक साथ कोलकाता के सॉल्ट लेक और पुरुलिया जिले के नीतुड़िया स्थित लाला के आवास पर छापेमारी की, लेकिन इस छापेमारी के दौरान उसके घर पर कोई भी नहीं मिला। बताया जा रहा है कि लाला के सॉल्ट लेक स्थित आवास पर सीबीआई ने कोर्ट के ऑर्डर की नोटिस चिपका दी और लाला को आगामी 11 फरवरी को आसनसोल के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले सीबीआई द्वारा कोयला तस्करी कांड में फरार चल रहे लाला के विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है, लेकिन अभी भी लाला सीबीआई की पकड़ से बाहर है। इसके साथ ही सीबीआई अब लाला के करीबियों पर भी शिकंजा कस रही है। गुरुवार को ही आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के बरतोड़िया इलाके के निवासी रत्नेश वर्मा के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची, जहां सीबीआई के अधिकारियों ने रत्नेश के घर पर आसनसोल की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी चिपका दी और उसे भी 11 फरवरी तक कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। रत्नेश वर्मा के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। अवैध कोयला खनन और तस्करी से हजारों करोड़ की चल अचल संपत्ति का साम्राज्य खड़ा करने वाले लाला की तलाश में सीबीआई सरगर्मी से जुटी हुई है और हर हाल में उसके गिरेबान तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। सीबीआई द्वारा लाला की चल अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और उसे जब्त करने की दिशा में भी सीबीआई आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। जामुरिया में एक अमानवीय घटना प्रकाश में आई है, जहां एक कुत्ते को रस्सी से मिनी बस के पीछे बांध दिया गया और मिनी बस कुत्ते को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई। पशु प्रेमी संगठन वॉइसलेस ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। सड़क पर तेज गति से दौड़ती मिनी बस और बस के पीछे रस्सी से बंधा एक आवारा कुत्ता बस अपने साथ कुत्ते को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गई, जिसके कारण उस कुत्ते की मौत हो गई। दरअसल इस अमानवीय घटना का गवाह जामुड़िया बना। उस बेजुबान जानवर के साथ हुई क्रूरता को लेकर पशु प्रेमी संगठन वॉइसलेस ने कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जहां जामुड़िया से हरिपुर जा रही मिनी बस एक आवारा कुत्ते को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रही थी। बस अपने निर्धारित रूट में जिस इलाके से भी होकर गुजरी तो मिनी बस के पीछे बंधे कुत्ते को घसीटा हुआ देखकर हर कोई हैरान रह गया। यहाँ सवाल यह भी है कि क्या बस के खलासी, कंडक्टर अथवा ड्राइवर को कुत्ते की चीख सुनाई नहीं पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कुत्ते की चीख सुनने के बाद में वो अनजान बने रहे? सवाल ये भी है कि कुत्ते को जीवित अवस्था में ही रस्सी से बस के पीछे बांध दिया गया था या फिर मृत अवस्था में उसे खींचकर ले जाया जा रहा था। जब ये खबर पशु प्रेमी संगठन वॉइसलेस के सदस्यों को मिली तो वे तुरंत हरकत में आए और बस को रुकवा कर कुत्ते को रस्सी से अलग किया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बाद में उसे मिट्टी के नीचे दफना दिया गया। वॉइसलेस के सदस्यों ने इस घटना को अमानवीय करार देते हुए कहा कि किसी भी बेजुबान जानवर के साथ इतना शर्मनाक बर्ताव अनुचित है। आज যে ঘটনা ঘটেছে খুব নিন্দনীয় ঘটনা, খুব লজ্জাজনক ব্যাপার। এরকম আমরা আশা করি না। একটা নিরীহ প্রাণী যে বলতে জানে কি জানে যা হয়েছে খুব নক্কারজনক, লজ্জাজনক ব্যাপার। এরকম উচিত ছিল না। আমরা লোকাল থানা, লোকাল প্রতিনিধিদের উপরে প্রতিবাদ করতে চাইছি। যদি না করতে যায় আমরা সাধারণ আমরা যারা আছি সংগঠনে আমরা বিরুদ্ধে লড়ে দাঁড়াবো। এটা খুব নক্কারজনক ব্যাপার। এর বিরুদ্ধে বাস মালিক, বাসের কন্ডাক্টর, বাসের যারা সার্ভিস করে তাদের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। খুব নিন্দনীয় ব্যাপার, এরকম হওয়া উচিত ছিল না। খুবই নক্কারজনক, লজ্জাজনক ব্যাপার। আর আজকে যদি একটা মিউনিসিপ্যালিটির কাজ আজকে বাস করে তো খুবই খারাপ জিনিস। এইভাবে একটা বাস ট্রেন নিয়ে একটা কুকুরকে নিয়ে যাওয়া খুবই খারাপ জিনিস। একমাত্র আমরা করোনার মধ্যে রয়েছি, করোনার মধ্যে একে আমরা সব ভয় ভীত হয়ে রয়েছি, তার মধ্যে যদি একটা কুকুরকে টেনে নিয়ে যায়
খুবই মানে তাতে কী ভাইরাস ছড়াবে না করে আমরা জানি না, খুবই খারাপ লাগছে, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এরপর আমরা না, আমি চাইছি আমার সঙ্গে সাধারণ পাবলিক, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, আমাদের আশেপাশে অঞ্চলের লোক সবাই যেন সজাগ হয়, সবাই এর বিরুদ্ধে লড়ে ওঠে। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুর পুর নিগমে এলো করোনা প্রতিষেধক ভ্যাকসিন। এদিন দুপুর নাগাদ পুর নিগমে ভ্যাকসিন এসে পৌঁছতেই তা দেখতে উৎসাহী মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। আপাতত 100 জনের মতন ভ্যাকসিন এসেছে প্রথম পর্যায়ে। দুর্গাপুর পুর নিগমে এসে পৌঁছলো করোনা ভ্যাকসিন। এদিন দুপুর প্রায় 2:30টা নাগাদ এই ভ্যাকসিন এসে পৌঁছয়। অফিস লাগোয়া সেন্ট্রাল স্টোরে রাখা হয়েছে এই ভ্যাকসিন। সেখানেই সর্বক্ষণের জন্য পাহারা রয়েছে পুলিশের। এক পলক ভ্যাকসিন দেখার জন্য এদিন উৎসাহী মানুষজন জড়ো হয়েছিলেন। শনিবার প্রথম দিন ক্যাম্প হবে, সেখানেই করোনা যোদ্ধাদের এই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। ক্যাম্প থেকে প্রথম পর্যায়ে 100 জনকে এই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে এদিন, এমনটাই জানান দুর্গাপুরের মহানাগরিক দিলীপ অগস্তি। তিনি জানান প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্যকর্মী এবং চিকিৎসকদের বাছাই করার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। আগামী 16 জানুয়ারি অর্থাৎ শনিবার সুরক্ষিতভাবে দুর্গাপুরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহের অডিটোরিয়ামে এই ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ করা হবে। পরবর্তী সময়ে আরও ভ্যাকসিন আসবে, যার তালিকা তৈরি করে একের পর এক করোনা যোদ্ধাদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ করা হবে। যে ভ্যাকসিনটা এলো 100 জনকে দেওয়া হবে এবং আমরা সেটা ভালো করে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে কোনো অসুবিধা খারাপ না হয়ে যায় সেটা করলাম এবং আগামী 16 তারিখে এই ভ্যাকসিনটা দেওয়া হবে এবং ভ্যাকসিন দেওয়ার জায়গা হিসেবে আমরা সৃজনী যে আমাদের আছে অডিটোরিয়াম, ওখানে আমরা দেবো, যে যতটা সুরক্ষা ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করে আমাদের ভ্যাকসিনটা 16 তারিখে দেওয়া হবে। 100 জনের নামও আমাদের এসে গেছে, সেই নাম ধরে ধরে আমরা তাদেরকে খবর পাঠাবো এবং ভ্যাকসিনটা দেওয়া শুরু করবো। যে একটা লিস্ট করেছিলাম আমরা প্রায় 2000 এর মতো, তার থেকে র্যান্ডাম লিস্ট তৈরি করে আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে এসছে। সাধন রুচের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। আজ মকর সংক্রান্তি। শিল্পাঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন নদী ঘাটগুলিতে সকাল থেকেই চলে পুণ্য স্নানের পর্ব। রানীগঞ্জের দামোদর ঘাটে এদিন ছিল পুণ্য স্নানের জন্য জনঢল। দুর্গাপুরের দামোদরে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে পুণ্য স্নান সারেন রাজ্য বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি সৌমিত্র খাঁ। কথিত আছে মকর সংক্রান্তিতে শুরু হয় সূর্যের উত্তরায়ণ, জেগে ওঠেন দেবতারা। এদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে পুজো পুণ্যস্নান করলে অশেষ কল্যাণ হয় মানুষের। দেবতাদের আশীর্বাদে দূর হয় সকল রোগ ব্যাধি, সংসার ভরে ওঠে প্রাচুর্যে। আর সেই প্রথা মেনেই এদিন সকাল থেকেই আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, শিল্পাঞ্চল জুড়ে চলল বিভিন্ন নদ নদী ঘাটগুলিতে পুণ্য স্নানের পর্ব। রানীগঞ্জের দামোদর ঘাটে এদিন এই উপলক্ষেই প্রতিবারের মতন এবারও জমে ওঠে মেলা। তবে প্রশাসনের তরফে করোনা বিধি সচেতনতা জারি করা হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে সতর্ক করা হচ্ছে মেলায় আসা মানুষজনদের। সকাল থেকেই রানীগঞ্জের দামোদর ঘাটে পুণ্য স্নান সারেন বহু মানুষ। আপনাদের সকল পূর্ণাঙ্গীদেরকে সমস্ত ভক্তবৃন্দকে অন্যদিকে দুর্গাপুরের দামোদরেও এদিন সকাল থেকেই পুণ্য স্নান সারতে দেখা যায় বহু মানুষকে। দুর্গাপুরের এই দামোদরেই এদিন মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে পুণ্য স্নান সারেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি সৌমিত্র খাঁ। দামোদরের নদে এদিন নৌকা বিহার করেন সৌমিত্র। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সৌমিত্র খাঁ জানান, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে দামোদর নদের বিপুল সংস্কার করা হবে। মূল সেতুর পাশাপাশি বিকল্প আরও একটি সেতু বানানোরও পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপি সরকারের বলেও তিনি দাবি করেন। এই জলকে বেরিয়ে যেতে দিল এবং ব্যারেজ ভেঙে পড়লো। আমি তাই বলি, এই মকর স্নানেই তৃণমূল কংগ্রেস সরকার যেটা চলছে সেটা শেষ হয়ে যাক, আর বাংলায় নতুনভাবে সূর্য উদয় হয়ে আমরা এখানে দ্বিতীয় যে রাস্তা হওয়ার কথা আছে, যে বক্তব্য রেখেছিলাম আর একটা ব্রিজ আমরা করব, সেখানে একটা রাস্তা আমরা করব, এটা পরিকল্পনা আছে এবং এটা শুরু হয়েছে, এটা হবে একদিন। আর এই যে ক্যানেলের যে ব্রিজের যে গেট, এই গেটটাকে আমরা একদম শক্তভাবে করবো। আর পলি তো আপনারা দেখুন, এটা তো পলি তো রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার যৌথভাবে করতে হবে।
এটার জন্য একটা রূপায়ণ দরকার। রাজ্য সরকার কখনো আবেদনই করলো না পলি তোলার জন্য, শুধুমাত্র বলছে বন্যা হলে এটা নাকি ম্যানমেড বন্যা, বন্যা হলে নাকি ঝাড়খণ্ড সরকারের দোষ হয়। ওটা দিদি বলেন। আমরা বলি একটাই কথা, যে আমরা এটাকে করে দেখাবো, পলি উঠিয়ে আমরা দেখাবো, আমরা সুন্দর দামোদরকে সাজিয়ে তুলবো। পাবলিক টাইমস। খবরে এখন একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह पाब्लिक टाइम्स এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূত আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্ত এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport,
Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596. কার চয়েস দেখো, মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। Raniganj Lions JDMC DAV Public School issuing of admission form for the academic session 2021-2022 for classes LKG to 8 shall commence from 9th November 2020 through online rljdmcdavps.raniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605. 8 AM to 3 PM all working day. Mobile number 7585995956, 9051624545, 7501626622. 8 AM to 2 PM all. AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol affiliated to the Council of ISC Examination New Delhi. Registration forms are available for all classes from nursery to class 8 from 9 AM to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with a birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board, computer lab, library and playground. Our address is Ramkumar Khaitan Building, Midnipur Road, Girjapara, Raniganj. You can call on 034124400404. Our mobile number is 8768958880. You can email us at agcsraniganj16@gmail.com. रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल एजी चर्च स्कूल की शाखा है जो ICSE परिषद नई दिल्ली से संबद्ध है। सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल ऑफिस में उपलब्ध है। कृपया बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। हमारा स्कूल ICSE पाठ्यक्रम के साथ कोएड है और ट्रेन फैकल्टी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान से सुसज्जित है। हमारा पता है रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मिदनापुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। রানীগঞ্জ এজি চার্চ স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলের একটি শাখা যেটি ISC পরিষদ নিউ দিল্লির সাথে যুক্ত। সমস্ত শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সকাল 9টা থেকে বেলা 12টা সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি স্কুল অফিসে পাওয়া যাবে। অনুরোধ করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের স্কুল ICSE পাঠ্যক্রমের সাথে কো এডুকেশন এবং
ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টি, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি সহকারে খেলার ময়দানে সুসজ্জিত। আমাদের ঠিকানা হলো রামকুমার খায়তান বিল্ডিং, মেদিনীপুর রোড, গির্জাপাড়া, রানীগঞ্জ। করোনা আতঙ্ক এখনো কাটেনি রাজ্যবাসীর, তার মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে বার্ড ফ্লু। পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে গত 10 তারিখ আশিস মার্কেটের কাছে মরা হাঁস মুরগির দেহ উদ্ধার হওয়ার পরপরই আতঙ্ক ছড়ায়। বিপদ এড়ানোর পাশাপাশি আতঙ্ক দূর করতে জেলায় সতর্কতা বার্তা পাঠানো হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। করোনার উদ্বেগের মধ্যেই দেশ জুড়ে চিন্তা বাড়িয়েছে বার্ড ফ্লু। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় মুরগির মাংসের চাহিদা ইতিমধ্যেই কমতে শুরু করেছে। যদিও বার্ড ফ্লু নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই। বিপদ এড়ানোর পাশাপাশি আতঙ্ক দূর করতে ইতিমধ্যেই জেলাগুলিকে আগাম সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত 10ই জানুয়ারি দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীর এ জোনের আশিস মার্কেটের কাছে একটি ময়দানে হাঁস মুরগির মড়ক দেখতে পাওয়া যায়। আর এই ছবি দেখার পরই আতঙ্ক ছড়ায় গোটা এলাকায়। যদিও দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক অর্ঘ্য প্রসূন কাজী সেই দিনই জানিয়েছিলেন, সেই দিনে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। জানা গিয়েছে, পরিযায়ী পাখিদের থেকেই পোল্ট্রি, মুরগি, হাঁসেদের মধ্যে এই এভিয়ান ফ্লু সংক্রমিত হচ্ছে। কিছু কাকের মধ্যেও দেখা গিয়েছে এই ফ্লু। বার্ড ফ্লুর কারণে পোল্ট্রি, মুরগির চাহিদা কমেছে বাজারে। গত কয়েকদিন ধরে অতি স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ কিনছেন না মাংস, সেই কারণেই মাংস বিক্রি কিছুটা হলেও কমেছে বাজারে। যদিও বার্ড ফ্লু নিয়ে রাজ্য সরকার জেলায় জেলায় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশিকা জারি করেছে ইতিমধ্যেই। রাজ্যের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, রাস্তায় এ সময়ে কোনো মৃত পাখি পড়ে থাকতে দেখলে তা স্পর্শ করা চলবে না। কোনো পাখিকে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতে দেখলেও ছোঁয়া যাবে না। খবর দিতে হবে জেলা স্বাস্থ্যকর্তা বা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে। কোনো হাঁস মুরগি অসুস্থ হয়ে পড়লে, শ্বাসকষ্টের সমস্যা হলে অথবা ঝিমুনি ভাব লক্ষ্য করা গেলে বাকি পাখিদের থেকে তাকে দ্রুত আলাদা করতে হবে। এই কাজ করার সময় গ্লাভস বা মাস্ক ব্যবহার করাটা বাধ্যতামূলক। শিশুদের পোল্ট্রি থেকে দূরে রাখতেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাবলিক टाइम्स। बेहद कम ब्याज दर में 411 हॉकरों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत दिए जाएंगे 10,000 रुपए का लोन। लोन की प्रक्रिया को लेकर नगर निगम में की गई बैठक। गुरुवार को आसनसोल नगर निगम के सभा कक्ष में पीएम स्वनिधि योजना के तहत हॉकरों को लोन देने के मसले को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्णशशि रॉय, दिवेंदु भगत, अंजना शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में पीएम स्वनिधि योजना के तहत अत्यंत कम ब्याज दर में स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए लोन दिए जाएंगे। इसके पूर्व भी लॉकडाउन में 2,000 रुपए करके लोन दिए गए हैं। आसनसोल के 411 स्ट्रीट वेंडरों को लोन दिए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। इस बारे में आसनसोल प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिवेंदु भगत ने बताया कि स्ट्रीट वेंडरों की सहायता के लिए सरकार सब समय तत्पर है। वेंडरों को पुनः स्थापित करने के लिए लोन की व्यवस्था की जा रही है। आज बांग्ला सहायता केंद्रे যারা ভেন্ডাররা আছে, যারা স্ট্রিট ভেন্ডারদের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা তাদেরকে 2,000 টাকা এই লকডাউনের পিরিয়ডের সময় তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেককে। এবং তার সঙ্গে তারা যে রাস্তার উপরে যে দাঁড়িয়ে যে ফুটপাথে যে কাজগুলো করে, তাদের এখন তো বুঝতে পারছেন কোভিডের পর প্রত্যেকেরই অবস্থা কিন্তু খারাপ হয়ে যাওয়াতে এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার জন্য চেষ্টা করেছেন যে তারা নিজে আবার দাঁড়াতে পারে, তাদের বিজনেসটা আবার ভালো করে করতে পারে। তার জন্য আর্থিক অনুদানের জন্য তাদের 10,000 টাকা করে লোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের এখানে একটা মিটিং হলো। এই মিটিংয়ে আমাদের যারা কমিটির যারা প্রত্যেকে আছেন তারা সবাই উপস্থিত থেকে আজকে আমরা এখনও পর্যন্ত মোটামুটি 411 জনকে আমরা ঠিক করেছি। আপাতত আরও তারপরে ঠিক হবে, আর ঠিক হয়ে তাদেরকে आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल जिला अदालत ने सुनाई पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा।
यह घटना जामुड़िया थाना अंतर्गत बीजपुर ग्राम में वर्ष 2014 के अगस्त महीने में घटी थी। वर्ष 2014 के अगस्त महीने में जामुड़िया थाना अंतर्गत बीजपुर ग्राम में अपनी पत्नी पर हसुआ से प्रहार कर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी बनाए गए जितेंद्र धिबर को बुधवार को आसनसोल जिला अदालत के एडीजे तृतीय कोर्ट के न्यायाधीश बिमल कांति बेरा ने मृतका के 4 वर्ष के पुत्र को चश्मदीद गवाह के रूप अदालत में गवाही दी और तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए कुल 18 लोगों द्वारा दी गई गवाही तथा सबूतों के मद्देनजर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बता दें कि इस मामले में आरोपी सह मृतका के पुत्र को ही आई विटनेस बनाया गया था, कारण एकमात्र उसी बच्चे ने अपनी मां का खून होते अपनी आंखों से देखा था। मामले पर अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता चित्तरंजन दे ने वकालत की। सनद रहे कि वर्ष 2014 के अगस्त महीने में अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर मृतका गंगा देवी अपने मायके चली गई थी। 2 महीने बाद उसकी मां ने उसे समझा बुझाकर वापस ससुराल विदा कर दिया। उसी रात एकाएक गंगा देवी की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। स्थानीय लोग जब वहां पहुंचे तो देखा कि गंगा देवी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और उसका 4 वर्ष का बेटा अपनी मां के पास खड़ा होकर फूट फूट कर रो रहा था। उक्त वारदात को अंजाम देकर जितेंद्र वहां से फरार हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন খবরের সময় আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবরে, সঙ্গে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। দুর্গাপুরের প্রশাসনিক ভবনের ভেতর নানান দাবি দাবা নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিউসির অধীনস্থ স্থায়ী শ্রমিকরা। প্রায় ঘন্টা 3 এই বিক্ষোভের জেরে অফিসের ভেতরেই আটকে পড়েন আধিকারিকরা। প্রমোশনের ক্ষেত্রে অযথা টালবাহানা করছে দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড কর্তৃপক্ষ। ন্যায্য অনেক প্রাপ্য তারা পাচ্ছেন না। এছাড়াও তো রয়েছে মৃত কর্মীদের পোষ্যের চাকরির দাবি। বারবার বলা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ বিষয়টিতে গুরুত্ব না দেওয়ার অভিযোগ তুলে এদিন প্রশাসনিক ভবনের ভেতরে বিক্ষোভে বসে স্থায়ী শ্রমিকরা। আর এই আন্দোলনেই সামিল হয়েছিল সংস্থার মৃত কর্মীর পোষ্যরাও। আন্দোলনের জেরে প্রায় 3 ঘন্টা ব্যাহত হয় কাজকর্ম। অফিসের ভেতরেই আটকা পড়েন ডিপিএল এর আধিকারিকরাও। আন্দোলনরত শ্রমিকদের দাবি, যতক্ষণ তাদের দাবি মেনে না নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ আধিকারিকদের অফিস থেকে বাইরে বেরোতে তারা দেবেন না। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিউসির ব্যানারে এদিন ডিপিএল এর স্থায়ী শ্রমিকরা বিক্ষোভে সামিল হন। আন্দোলনরত এক শ্রমিক বলছেন, বারবার বলা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাদের দাবিগুলির বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়াতেই তারা বাধ্য হয়ে এদিন আধিকারিকদের আটকে রেখে বিক্ষোভ শুরু করেন। হচ্ছে যে প্রমোশনের ক্ষেত্রে কাউকে হচ্ছে যে বঞ্চিত করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রমোশন আটকে রাখা হয়েছে, 8 বছর পেরিয়ে গেল। একটা সিপিএস অর্থাৎ কেরিয়ার প্রোগ্রেসিভ স্কিম বলে আমাদের এখানে সিপিএস চালু আছে। এই স্কিমের মাধ্যমেই হচ্ছে প্রমোশন দেওয়া হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে 8 বছর পেরিয়ে গেলে একজন এমপ্লয়ি তার হচ্ছে ন্যায্য প্রমোশন পাওয়ার কথা, কিন্তু এখানে 12 বছর 10 বছর 12 বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও হচ্ছে এখানে প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে না।
সঠিক নিয়ম অনুযায়ী প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে না, তার জন্য হচ্ছে যে যেখান থেকে তার ডিউ ডেট সেখান থেকে এডিআর হওয়ার কথা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে অদ্ভুতভাবে এডিআরও দেওয়া হচ্ছে না। শ্রমিকদের এই আন্দোলন নিয়ে দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেডের এক আধিকারিক কি বলছেন শুনবো। দেখুন, নিচে তো একটা আন্দোলন চলছে, আমি যেটুকু খবর পেয়েছি বিভিন্ন দাবি দেওয়া আছে, দাবি দেওয়াটা সঠিক এখনো আমার কাছে এসে জমা পড়েনি। তো ওনারা দাবি দেওয়া করছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে। তো এই বিষয়ে একটা নিচে আন্দোলন চলছে ডিউটি আওয়ার্সের পরেও, যেটা জারি আছে। আসলে একটা কি ব্যাপার বলুন তো, আমরা এমনিতেই একটু ডিউটি আওয়ার্সের পরেই আমরা একটু কিছুক্ষণ কাজ টাজ করি, সেই হিসেবে আমি আমার ক্ষেত্রে বলছি যে আমি আমার কাজের জন্য বা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা কাজের জন্যই আটকে আছেন। তবে আরো যদি কিছু মানুষ হয়তো এই আন্দোলনের জন্য হয়তো যেতে পারছেন না, সেই ব্যাপারটা আমার ঠিক জানা নেই, কিন্তু বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কাজ করার জন্য আমরা অনেকেই ডিউটি আওয়ার্সের পরে আমাদের থাকতে হয় কিছু কাজের জন্য, আর আমি যেমন কাজের জন্যই আটকে আছি। আর ওনারা যে আন্দোলন চালাচ্ছেন সেটা নিয়ে তো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ওনারা আলোচনায় বসছেন, কি হবে এই মুহূর্তে তো বলতে পারছি না। কতক্ষণ ধরে এই আন্দোলন চলছে? 4টে থেকে? হ্যাঁ, মোটামুটি আমার কাছে যেটুকু খবর আছে 4টে সাড়ে 4টে থেকে বা 5টার গায়ে পিঠে এই আন্দোলনটা শুরু করেছে ওরা, কিন্তু কি ঠিক সঠিক কি দাবি সেটা আমার কাছে তো আসে। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, दुर्गापुर। पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की रानीगंज शाखा की ओर से गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। वहीं दूसरी तरफ व्यवसायी और बीजेपी नेता मनोज ओझा ने मकर संक्रांति के अवसर पर सैकड़ों लोगों के बीच कंबल वितरण और दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। गुरुवार को रानीगंज के तिलक रोड स्थित तिलक लाइब्रेरी के प्रांगण में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की रानीगंज शाखा की ओर से गरीब व जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। यहाँ लगभग 100 लोगों के बीच कंबल बांटा गया। इस दौरान लोगों के चेहरों पर खुशी नजर आई। कंबल वितरण आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रानीगंज के सीआई पिंटू मुखर्जी। इस मौके पर पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की रानीगंज शाखा के सचिव संजय बाजोरिया ने कहा कि करीब 100 लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया है, जहां रानीगंज के सीआई पिंटू मुखर्जी अपने हाथों से लोगों में कंबल वितरण कर प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि वे पहले भी इस प्रकार के समाज सेवा मूलक कार्यों में हिस्सा लेते आए हैं और आगे भी इसी प्रकार समाज सेवा के लिए कार्य करते रहेंगे। हम लोग पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से गरीब लोगों में, ज़रूरतमंद लोगों में कंबल वितरण का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें हमारे रानीगंज थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज श्री पिंटू मुखर्जी महाशय मुख्य रूप से उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने अपने हाथों से कंबल वितरण किया और वे काफ़ी प्रसन्न हुए। आज हम लोगों ने 100 कंबल वितरण किया है। इसके साथ ही रानीगंज के निमचा में भी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर व्यवसायी और बीजेपी नेता मनोज ओझा के तरफ से 125 लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। साथ ही साथ दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। दही चूड़ा भोज में 200 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस पूरे आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। व्यवसायी और बीजेपी नेता मनोज ओझा ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर उन्होंने इलाके के गरीब व जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण के साथ दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए उनका सेवा कार्य आगे भी जारी रहेगा। गुरुवार को आसनसोल शहर स्थित महावीर मंदिर कमेटी की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कंबल वितरण, रक्तदान शिविर एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी उपस्थित हुए। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग इन कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस पूरे आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि वे ऐसे समाज सेवा मूलक कार्यों के आयोजन के लिए आसनसोल नगर निगम के आभारी हैं, क्योंकि ये कार्य आसनसोल के जनता के लिए किया जा रहा है और उनके लिए ये खुशी की बात है कि वे इसमें शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम जन कल्याण के लिए किए जाते हैं। उन्होंने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर कंबल वितरण, रक्तदान शिविर एवं प्रसाद वितरण के आयोजन पर खुशी जताई। आज जो कंबल वितरण, खिचड़ी प्रसाद वितरण और जो रक्तदान का शिविर का बंदोबस्त किया गया है, इसलिए हम लोग आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आसनसोल का जनता के लिए ये किया जा रहा है।
और दूसरा बात है कि मैं भी इसका साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरा सबसे खुशी की बात है कि मैं इसमें शामिल होने से जैसे प्रोग्राम करना जरूरी है। ये प्रोग्राम करने के लिए थोड़ा मेहनत होता है, लेकिन आदमी को फायदा होता है। खून भी आदमी को फायदामंद होता है। दूसरा है ये प्रसाद भी आदमी को सुंदर दिल और सुंदर मन बनाने में कामयाब होता है। और आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मकर संक्रांति का दिन है। की तरफ से उनको फूल का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। सभी बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सब कुछ महावीर स्थान में आके महावीर स्थान ही हो जाता है। कूपन फाड़ते जाइए, कूपन जो भी लीजिए कूपन फाड़ते जाइए। कूपन को फाड़िए और एक एक करके कम्बल लेकर आप लोग हमारे रक्तदान शिविर में भाग लें। পাবলিক টাইমস। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। কয়লাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করল সিবিআই। লালার শর্টলেক এবং মিতুরিয়ার বাড়িতে কোর্টের অর্ডার কপি টাঙিয়ে দিয়ে 11 ফেব্রুয়ারি আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হলো। লালার আরও এক ঘনিষ্ঠ রত্নেশ্বর ভার্মার ঘরেও নোটিশ টাঙিয়ে দিল সিবিআই। চরম অমানবিকতার দৃশ্য দেখল জামুরিয়াবাসী। বাসের পেছনে কুকুরকে বেঁধে ছুটল বাস। ঘটনায় ক্ষোভ স্থানীয় থেকে পশুপ্রেমী সংগঠনের সদস্যদের। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুর পুর নিগমে এলো করোনা প্রতিষেধক ভ্যাকসিন। আপাতত 100 জন করোনা যোদ্ধাকে প্রথম পর্যায়ে আগামী শনিবার থেকে দেওয়া হবে এই ভ্যাকসিন। আজ মকর সংক্রান্তি। মোক্ষ লাভের আশায় ভোর থেকেই শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন নদ নদীতে পুণ্য স্নানের ঢল মানুষের। দুর্গাপুরে দামোদরে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে পুণ্য স্নান সারলেন রাজ্য বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি সৌমিত্র খাঁ। করোনা আতঙ্কের মাঝেই নতুন উদ্বেগ বার্ড ফ্লু। ইতিমধ্যেই জেলায় সতর্কতা জারি করেছে রাজ্য। দুর্গাপুরের আশিস মার্কেটের কাছে হাঁস মুরগির মর ঘিরে ছড়িয়েছে আতঙ্ক। ন্যূনতম সুদে 811 জন হকারকে প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনায় দেওয়া হবে 10,000 টাকা করে লোন। বিষয়টির প্রেক্ষিতে আসানসোল নগর নিগমে করা হলো বৈঠক। স্ত্রীকে খুনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল আসানসোল আদালত। 2014 সালের অগস্ট মাসে জামুরিয়া থানার অন্তর্গত বীজপুর গ্রামে ঘটেছিল চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা। দুর্গাপুরের প্রশাসনিক ভবনের ভিতর তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির অধীনস্থ স্থায়ী শ্রমিকরা নানান দাবি দাবা নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হলো। শ্রমিকদের বিক্ষোভের জেরেই অফিসের ভেতরেই আটকে পড়লেন আধিকারিকরা। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক মারোয়ারি সম্মেলন রানীগঞ্জ শাখার তরফে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হলো কম্বল। অন্যদিকে ব্যবসায়ী তথা বিজেপি নেতা মনোজ ওঝার তরফেও দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হলো কম্বল, পাত পেরে খাওয়ানো হলো দই চিড়ে। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার।
अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।